Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Abdul Rahman. I'm from the UK, from London. My father is from the Caribbean. My grandfather, along with my father and his sisters, came to the UK 50 years ago and settled in London. My father was 8 years old at the time. I graduated from London University and was soon after offered a job here in Dubai with a Swedish company. I was recruited from London and came to Dubai nearly 4 years ago. My first introduction to Islam was whilst at university in London. I remember being inspired and really moved by the commitment or the level of commitment shown by the Muslims at university, mainly Indian, Gujarati, Pakistani Muslims. But I remember being really inspired just by how completely committed they were in terms of prayer, salah, in terms of observing that which was halal, haram, and so on. This was my first experience of Islam, and I remember being quite moved by how real this was to these people. I remember more than anything really being inspired by how real Islam was to the Muslims. The observing of Siyam, the fasting during Ramadan, the 5 times prayer. I remember struggling enormously with Salat al-Fajr. But of course, every morning I would see the same people in the masjid making salah. And then, of course, throughout the day. It was very much a way of life and not just a religion. Christianity was always, you go to church on Sundays, you sing some hymns, and you say a couple of prayers, and then you go home again. And essentially forget about Christianity for the remaining 7 days until the following Sunday. Islam was very much a living religion. And what I saw were people who were applying the beliefs and the teachings of Islam into their everyday life. The idea that one should pray 5 times a day is, for me, a constant reminder of Allah, of His greatness, and of the fact that as a Muslim, we are servants of Allah. After maybe 1 year, 13 months, Sheikh Tahir suggested, along with Sheikh Muhammad Ali, that they felt that I was ready to take Shahada. All of the questions that I had were answered. I felt that I was ready to take Shahada. I felt that I'd found the true religion. And I remember calling my father the night before taking Shahada and telling him of my intention to become a Muslim. And surprisingly, he was very supportive. What I'd like to see, actually, is for there to be more licenses granted by the government of the UAE for the Friday services to be conducted in English. Obviously, Allah has chosen the Arabic people and the Arabic language as the vehicle for His message, and obviously the Prophet Muhammad, peace be upon him, as the messenger of or the carrier of his message. But I think in terms of attracting more non-Arabic speaking people to Islam, having the Friday service, having the khutbah in English and in Arabic is, to my mind, beneficial. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. By no means you shall not attain righteousness unless you spend of that which you love. المسلمون حديثو العهد بالإسلام
ليسوا جميعا أصحاب علم ومعرفة، فمنهم أيضا أصحاب ثقافات محدودة، وهؤلاء اهتدوا إلى الإسلام عن طريق فطرتهم السليمة، وقد اقتصر تعلمهم اللغة العربية على الأركان الأساسية للدين وبعض الأحاديث النبوية الشريفة، فهم لا يتكلمون العربية كثيرا في حياتهم اليومية، ولكنك تذهل عندما تنصت إلى أحدهم يقرأ القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مثلما أن هناك جمالية للصوت في أداء القرآن، تفنن الكثيرون من الخطاطين في إظهار روعة الخط العربي، فجاءت كتاباتهم سواء من خلال الكتب والمخطوطات التي أصدروها أو النقوش التي نحتوها على الجدران، وخاصة جدران المساجد التي تزينت بها الخطوط العربية، مكونة آيات قرآنية حفرت في صدور المسلمين، وتعابير دينية تظهر عمق اللغة العربية وجمالها. وفنانو الخط العربي هؤلاء لا يشرعون في كتابة أو نحت آيات الذكر الحكيم إلا بعد التدقيق والتمحيص وحسن اختيار الأمكنة، وذلك احترام لجلالة القرآن الكريم في نفوس المسلمين. في المجتمعات الإسلامية والعربية تأخذ اللغة العربية دورها الطليعي في كتابة العلوم التطبيقية والتاريخ والآداب وفي الترجمات، وتتميز اللغة بثرائها اللغوي من نواح كثيرة، ففيها تتماثل الكلمات ولكن تختلف المعاني، فالإنسان المتمرس على أساليب اللغة وصاحب الملكة الفطرية الأصيلة هو الأقدر على التعامل معها. ويأتينا الدليل على عدم الإلمام السليم باللغة العربية من الأخطاء اللغوية التي وقع فيها بعض المستشرقين عندما قاموا بتفسير الآيات القرآنية وترجمت بمفاهيم غير التي تأصلت عليها اللغة، فاللغة العربية تشكل رمز وحدة الشعوب العربية، وهي اللسان القومي لهم، لذا وجب على المسلمين أن يعتزوا بها ويعملوا العقل على تطويرها. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. عربي قال لك لأن ده اللسان اللي يخاطب به الرسول اللي أنزل القوم الذين يستقبلون بآذانهم ما يقوله لهم، فلازم يكون إيه؟ يكون عربي.
ده شرف كبير قوي ان القرآن ينزل بلغة العرب كده ولغة العرب تفضل. ده اللي حفظ اللغة لنا الآن لحد دلوقتي القرآن. كل لغة من لغات العالم تشعبت إلى لهجات أولا، ثم استقلت كل لهجة فصارت لغة. اللغة اللاتينية إيه؟ كانت واحدة، وبعدين طلع منها إيه وإيه وإيه وإيه. طلع منها كل اللغات اللي أنت شايفها، الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، كل واحدة طلعت منها لغة. وبعد ذلك عزلت كل لغة بإيه؟ بالمؤلفات فيها وبالجرامر ومش عارف، وبقت لغة إيه؟ مستقلة. نحن لو تركنا للغة التخاطب بيننا نحن المسلمين والعرب، للغة التخاطب بتاعت الشارع والبيت، لا نفهم عن بعضنا شيئا. هات واحد يروح في اي بلد كده ويسمع ما يفهمش، تروح السودان ما تفهمش، تروح الاردن ما تفهمش. انما متى تفهم؟ حين ترد انت وهم الى الفصيح. يبقى اكن القران عمل ايه؟ صان اللغه العربيه. يبقى حكم عربي معناه ايه؟ ان ده اللي هيصون هذا اللسان، وما دام هو اللي هيصون هذا اللسان يبقى هيبقي صدقه الى ايه؟ ولذلك تجد ان اللغات لما تتفرق، الاستقلاليه في الحدود والاستقلاليه في البيئه تحاول انها تعمل لها ايه؟ شخصيه. ده لغه امريكان كانت الانجليزيه الاول، ابتدات برضه الانجليزيه، انما في انجليزيه امريكاني وانجليزيه انجليزي. ليه؟ لانهم برضه عايزين يفروا من حكايه التبعيه دي. ايه اللي عصم العربيه من ان تتشتت الى لهجات؟ القران. لما نذهب الى اي بلد ونتكلم بالفصيحه نفهم بعض على طول. كل واحد يتكلم بلغه ما حدش يفهم حاجه عن الايه؟ عن الثاني. وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يليك وينصرك ويقرب منك ولا واق يقيك من الاحداث. قام يهتف باسم ذاتك قبلنا، من كان يدعو الواحد القهار. عبدوا الكواكب والنجوم جهالة، لم يخلقوا من هديها أنوارا. هل أعلن التوحيد داع قبلنا وهدى القلوب إليك والأنظار. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار.